کے فیصلے کے بعد جو پی ایم ایل این کے رینکس میں کھلبلی مچ گئی تھی اور آپ لوگوں نے جو اعتراضات اٹھائے تھے اس کو سیاسی طور پر بڑا نیگیٹیولی دیکھا گیا تھا، اور ابھی بھی ظاہر ہے آپ بلے کے نشان کے اوپر آپ لوگ بہت اس معاملے پہ آپ لوگوں کا بڑا بلند و بانگ موقف ہے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں سیاسی حریفوں کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، ان کو جو نشان میں ان کا ہے ان کو ملنے دیں. آپ کو اس بات کے لیے why is the PMLN so unnerved؟ کیا نروسنس ہے؟ تھینک یو مونا. پہلے تو پی ایم ایل این بالکل اننرو نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کون سے سیاسی سوالات اٹھ گئے. سیاسی سوالات اٹھے نہ اٹھے وہ اتنا فرق نہیں پڑتا، قانونی اور آئینی سوالات نہیں اٹھنے چاہیے، یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. اور اب ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی خود کی حیثیت ایک ہائی کورٹ کی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ کے جج کا سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں، اور وہ ایک اٹونومس انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو پورے پاکستان کو گورن کرتا ہے. اب اس کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر ایک اسپیسیفک ہائی کورٹ اس کے اندر چلے جانا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے اپنی مرضی سے ترلے منتیں کر کے پٹیشن لگوانا، اور پھر جس دن فیصلہ آنا ہے پشاور ہائی کورٹ سے اس دن وہ پٹیشن ایڈجرن کرانے کی بجائے اتنا شور ہونا کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ بعد میں ان کے حق میں آئے بھی. تو اس کے اوپر آئینی اور قانونی سوالات اٹھتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلہ ہو یا بلہ نہ ہو، لیکن یہ فرق ضرور پڑتا ہے کہ قانون اور جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ ہر پارٹی کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. اب 8-9 اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جنہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، یہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا کانسٹیٹیوشن خود ڈیولپ کرتی ہے کہ وہ الیکشنز کیسے کرائے گی، ان کی پارٹی کے اندر کیا پروسیس ہوگا، پھر وہ الیکشن کمیشن میں سبمٹ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کرنا پڑتا ہے. اب آپ کو یہ شاید پتا ہے کہ نہیں، جون 2020 سے جو ہے وہ ان کا کوئی الیکشن نہیں ہوا ہوا، اور جو جون 2020 کا الیکشن تھا وہ بھی کنٹروورشل تھا، اس کے اوپر بھی کویسچنز اٹھے تھے. لیکن اب یہ الیکشن جو ہے جس کے اندر نہ ووٹر لسٹ تھی، جس کے اندر نہ کوئی پریزائڈنگ افسر تھا، نہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو پتا چلا وہ کیسے آئی کیسے گئی، اور پھر ان کے اپنے لوگ جو ہے اگر وہ اس کو چیلنج کر رہی ہے اس میں نون لیگ کا کیا قصور ہے، نون لیگ کہاں سے آئے گی. لیکن نون لیگ یہ تو پوچھے گی کہ اگر قوانین جو ہے ہر طرح کا جو ریلیکسیشن ہے، ہر طرح کی سہولت کاری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کیوں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں اتنے خوش قسمت ہیں، یہ شام کو ایک بات سوچتے ہیں، صبح یہ پٹیشن ڈالتے ہیں، اسی وقت وہ لگ بھی جاتی ہے. میرے جو لیڈر ہیں نا سارے، جتنی ٹاپ لیڈرشپ تھی، جب وہ عمرانی حکومت کے اندر جو ہے وہ جیلیں بھگت رہی تھی، 2 سال ان کی ضمانت نہیں لگتی تھی اور ان کو جو ہے وہ اندر رہنا پڑتا تھا. ان کو جو ہے وہ عدلیہ ریلیف بھی دے رہی ہے، انہوں نے جھوٹ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ ہمارے پیپر جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوئے، سب سے زیادہ پیپر انہوں نے سبمٹ کیے، پھر سب سے 76% قبول بھی ہو گئے اور اعتراضات بھی ہٹ گئے. صحیح بات ہے یہ، جو اب میرا خیال ہے بڑھ بھی گئی ہے. لیکن عظمت صاحبہ اس پہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے آپ سے ایک مختصر، یہ بھی طریقہ کار ہے کہ بلی کرو عدالتوں کو اور اپنی مرضی کے فیصلے لو. اگر یہ عدالت کے بلی بننے کے اوپر سوال اٹھایا ہے، میں مزمل صاحب کی طرف یہ معاملہ لے جاتی ہوں. بٹ عظمت صاحبہ ایک آپ سے ایک سوال اس کا سپلیمنٹری بہت ضروری ہے، وہ یہ آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ ان کے الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے. آپ کے الیکشنز کے اوپر بھی تو وہ ان اپوزڈ جو جیتتے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے آپ کے فیملی سب ریلیٹیوز اور وہی تمام چیزیں آپ کے پارٹی میں بھی اسی طرح سے تو ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز. تو الیکشن کمیشن نے وہاں کیوں کبھی ان کی نظر ثانی نہیں گئی، کبھی ان کو خیال نہ آیا؟ یہ بھی ایک ضروری سوال ہے جو دوسری طرف سے آپ پہ اٹھایا جا رہا ہے. نہیں، وہ تو سوال تو ان کے پاس جب کوئی بات نہیں ہوتی تو صرف سوال اور الزام ہی تو لگا سکتے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے کرنے کے لیے. لیکن میری گزارش ہے کہ ہمارے یہ پچھلا الیکشن جو ہے وہ ذرا یاد کر لیجئے، ہمارے پریزائڈنگ افسر بھی تھے، ہماری پوری کاروائی لائیو چلی تھی مونا بی بی، اور کوئی 1000 سے زیادہ جنرل کاؤنسل کے ممبر موجود تھا اس پنڈال کے اندر جہاں پر یہ الیکشنز ہوئے. اور وہ الیکشنز درست ہے کہ ہمارے بہت سارے عہدے جو ہے وہ ان اپوزڈ ہوئے، لیکن اس کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور وہ سب کے سامنے سب کو سامنے بٹھا کے ہو رہا تھا. جو بھی ہو رہا تھا وہ سب کے نالج میں تھا. یہاں چوری چھپے تو نہیں ہو رہا نا، یہاں پہ تو چوری چھپے مطلب آپ نے وہ 15-20 ٹیبلیں لگائی تھی پشاور میں، اس کے اندر بھی 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کوئی ووٹر لسٹ، ہماری ووٹر لسٹ جاری ہوئی تھی، ہمارا پریزائڈنگ افسر تھا. اچھا یہ ضروری بات ہے، آپ نے کہا ان اپوزڈ جیتے تھے لیکن اعتراض کسی نے نہیں اٹھایا. زیادہ ممبران نے لائیو پورے میڈیا کے سامنے یس اور نو کہا، جس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کے خلاف کوئی نومینیشن پیپر نہیں آیا، آپ کو ایکسیپٹ ہے. سب نے باواز بلند پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے کہا ہمیں قبول ہے. اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. صحیح ہے، یہ سیکھا آپ نے مزمل صاحب، آپ کچھ سیکھیں، آپ کی پارٹی کچھ سیکھے.
सिवाय बुली करने के आप लोगों के पास कोई दूसरा हथकंडा नहीं है अदालतों के हवाले से, और अकबर एस बाबर का PMLN से तो कोई ताल्लुक नहीं है जहां तक मुझे याद पड़ता है। ये तो बात सही है उनकी दूसरी तरफ से? शुक्रिया। मैं देखें इनके जवाबात दूंगा तो ये नाराज हो जाती है, मैंने देखा अक्सर प्रोग्राम में दूसरे को फिर डांटती हैं काफी, तो मैं अपनी दलील सिर्फ रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट का दर्जा है ये जो है इलेक्शन कमीशन का। जी जी, तो इस तरह तो नैब के चेयरमैन का सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर दर्जा है, उसको मुराद मिलती है। तो नैब के केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों लगते हैं? हाई कोर्ट में तो लगने नहीं चाहिए। तो पहले नंबर पे तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपने शहबाज शरीफ साहब का एक शॉट सुनाया था, मुझे हैरत होती है, ये 3 दफा वजीर आला बने थे और 1 दफा वजीर आजम बने थे, और इन्होंने कह दिया हाई कोर्ट जो है सूबाई कोर्ट्स होते हैं। इनका जितने भी हाई कोर्ट्स है ना, इनका फेडरल कोर्ट्स के बराबर दर्जा है, और किसी भी फेडरल इदारे के जो फैसले इस्लामाबाद की टेरिटरी में होते हैं उसको चैलेंज करके उसको रद्द कर सकते हैं, चाहे FBR के हों, चाहे नैब के हों, चाहे SCCP के हों, चाहे जिसके भी हो। तो थोड़ा सा इन लोगों को जो है ना लॉ की नॉलेज नहीं है। मिठाई पहले खा लेते हैं, फिर बाद में मिठाई के असर आते हैं। अज़मा साहिबा तो माशाल्लाह लॉयर हैं, कानूनदान हैं। मुझे नहीं पता, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, कम अज कम मैं क्लेम नहीं करूंगा मैं लॉयर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं सीखता हूँ, रोज सुनता हूँ, सीनियर्स की बातें सुनता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। अब आप आ जाए कि हमारे इलेक्शंस की बात कर रहे थे, आप जरा उठा लें तारीख के 2022 जनवरी से लेकर 2022 जून तक इलेक्शन कमीशन ने कितनी दफा इनको रिमाइंडर दिया इलेक्शन का, और एक दिन पहले इन्होंने कहा था कि शायद कल इलेक्शन हो जाए। तो ये किसको सिखा रहे हैं, किसको? और फिर कह रहे हैं कि हाथ उठा के सबने जो है वहां पे वोट दिया था, ये दिया था। हमारा तो मीडिया का ब्लैकआउट किया हुआ इन लोगों ने ना। तो ये बात रही। आखिरी बात ये है कि बल्ले पे बाज है। देखिए इलेक्शन हो रहा है ना, आपको पहले एतराज था कि जी फलां जज इनका इधर से सहूलतकारी, उधर से सहूलतकारी। वो कहते थे लाइक माइंडेड मुजम्मिल साहब, वो कहते थे सारे आपके हम ख्याल, वो आपको याद होगा, बहुत मशहूर ज़माना ये लफ्ज था। जी जी, हमारे सारे हम ख्याल। पेशावर हाई कोर्ट ने जब स्टे दिया तो इन्होंने उसकी रिश्तेदारियां निकाली, दूसरे ने स्टे हटाया तो वो बड़ा अच्छा हो गया। अब कल 2 इंडिपेंडेंट जजेस ने फैसला दिया तो आज पूरा दिन खामोश बैठे में। आज इनको याद नहीं आ रहा सुबाई, क्योंकि इनको किसी ने बता दिया कि फेडरल कोर्ट के बराबर इसका वो होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बेचारे वो अत्थर मिनल्ला साहब थे, ठीक है ना, जब वो इनके लिए फैसले करते थे अच्छे थे। अभी उन्होंने बीच में साइफर वाला जो 3 जजेस जो इन्हीं के बहुत पसंद थे, इन्होंने उन तीनों जजेस को रगड़ दिया पकड़ के कि ये ऐसे तो ये ऐसे। वो जो मासूम वाला कमेंट था, हाँ, उसके ऊपर खासी नाला नजर आई PMLN। कहते हैं हमें क्यों नहीं मासूम बोला, हमें क्यों नहीं ये बोला। ये तो अच्छा, इनका हाल ये है कि पड़ोसी के घर में अगर तलाक हो जाए ना तो उसका ढिंडोरा पूरे इलाके में पीटते हैं, और अगर इनके घर तलाक हो जाए ना तो कहते हैं हमारा जाती मामला बात नहीं करें उस पे। तो अच्छा, बड़ी दिलचस्प मिसाल आपने दी है। आई होप ये अमली तौर पे आप इसका वो कोई वो नहीं इसका एग्जांपल दे रहे, ये मिसाल ही है सिर्फ एक। शर्मिला साहिबा, ये हमारा इलेक्शन है, इनसे जब इलेक्शन होगा तो तब हमसे बहस करे ना। हाँ। इनको हमारे घर के मामला पे घुसने की जरूरत क्या है? ठीक है भाई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अज़मा साहिबा से पूछती हूँ मैं, लेकिन शर्मिला साहिबा, ये सहूलतकारी के तौर पर क्या पीपल्स पार्टी इस चीज को देखते हैं? क्योंकि अभी आपने सुना मुजम्मिल साहब यही बात कर रहे हैं कि भाई जो फैसला उनके हक में आए, पीपल्स पार्टी ने भी बड़े एतराज़ात उठाए कि ये बहुत अनयूजुअल किस्म का प्रोटोकॉल मिला है मियाँ साहब को। लेकिन आपने सुना अज़मा साहिबा गिनवा रही हैं कि PTI के दौर में इनकी तो पिटीशन ही नहीं लगा करती थी कभी, तो ये फिर उनकी तरफ से तो अनयूजुअल प्रोटोकॉल तो दूर की बात है। जावेद लतीफ या कुछ PMLN के जो लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अभी भी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जी शुक्रिया मोना। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि PTI के दौर में खान साहब को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला, उनको ही नहीं बल्कि उनके साथ जो लोग थे उनको भी बड़ा रिलीफ मिला, और रिलीफ मिलता ही गया। यहाँ तक कि वो मुश्किल से मुझे लगता है शायद 1 आध दिन के लिए जेल गए होंगे, क्योंकि जेल आने से पहले ही उनकी ज़मानत हो जाती थी। और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, हम इस पे कई प्रोग्राम्स उनके अदवार में भी कर चुके। और उसके बरक्स जो उनके सियासी मुखालफीन थे वो अगर किसी बात पे एतराज़ भी उठाते थे तो वो जेल में चले जाते थे।
मतलब बदतरीन दौर था, वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड्स ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। पीटीआई का दौर, फरियाल तालपुर साहिबा को घसीटते हुए जेल ले गए, पीटीआई का दौर, मरियम नवाज को ले गए, औरतों की भी चादर और चार दीवारी की भी उन्होंने कोई इज्जत नहीं रखी। बहुत सारी चीज़ों में, सदर जरदारी, everyone, you name everyone and anyone, and he or she was in jail. सही अब क्या मामला है? अब मामला कुछ ये है कि मियाँ साहब आए, बड़ी अच्छी बात है। जरदारी साहब तो कई अरसे से कह रहे थे कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए और मुल्क की सियासी लैंडस्केप के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन वो आए तो उनको भी एक स्टेट प्रोटोकॉल जैसा ट्रीटमेंट मिला। और हमारा यही कहना था कि अगर जिस तरह एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर अगर उनको ये दिया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर केसेस थे, उनकी कन्विक्शन थी,